बाप बेटा अति रूपाक दे नाम उत्ते आमीन। प्रार्थना भवन रिट्रीट सेंटर वालों सारे भैन भरावां नूं जय यीशु मसीह दी। आमद दी अध्यात्मिक यात्रा विच आप सब दा स्वागत है। प्यारे भराओ ते भैनों, जिवें कि असीं जाणदे हां कि असीं आमद दे दिनां दे विचों दी गुजर रहे हां अति ये आमद दा दूसरा हफ्ता है और असी रोज़ा प्रार्थना त्याग तपस्या दे नाल अपने आप नूं प्रभु यीशु मसीह दा जन्म दिहाड़ा मनाउण दे लई तैयार कर रहे हां। और आज प्रभु सानू की कहंदे हन असी सुनांगे। प्रभु कहंदे हन कि तुसी अथरू ना वहाओ पर मेरे कोल आओ। आओ असी प्रभु दा वचन पढ़ांगे। मलाकी दा ग्रंथ उसकी 3 अध्याय पहली आयत। प्रभु की कहंदे हन, मैं अपना संदेशवाहक अपना राह तैयार करन दे लई कल रिहा हां। तद प्रभु जिस दी तुसी उड़ीक कर रहे हो अचानक अपने मंदिर विच आ पहुंचेगा। देखो प्यारियो, प्रभु दा वचन सानू की कह रहा है, मैं अपना संदेशवाहक अपना राह तैयार करन दे लई कल रिहा हां। प्यारियो, आमद दी आध्यात्मिक यात्रा जो प्रार्थना भवन रिट्रीट सेंटर वालों जारी की गई है, ये साडे लई प्रभु दे लई संदेशवाहक दी वांग एक राह है जो तैयार किया जा रहा है। प्रार्थना भवन टीवी चैनल साडे लई एक माध्यम है जिस दी राही प्यारियो असी अपने आप नूं प्रभु यीशु मसीह दे लई, प्रभु यीशु मसीह जो खुरली विच चरनी विच जन्म लैण वाला है, बालक यीशु दे लई अपने आप नूं तैयार कर सकते हैं। इसलिए प्रभु दा वचन कहता है, मैं अपना संदेशवाहक अपना राह तैयार करन दे लई कल रिहा हां। ये संसार जिस दे विच असीं रह रहे हां, ये टुटा होया है, बिखरिया है, निराशा दे विच है। मौजूदा समय दे विच जेकर असीं किसी भरा भैन नूं मिलीए तां वो भरा भैन सब तो पहला सानू अपने दुख दसणगे, परेशानियां दसणगे, अपनी जिंदगी दी रुकावटां दसणगे अते कहणगे कि साडे लई प्रार्थनावां करना। सो जिथे किते असीं देखदे हां, हर इंसान दे मनां दे अंदर दुख है, हर इंसान दी जिंदगी विच कोई ना कोई परेशानी है। पर अज प्रभु सानू की कहंदे हन? प्रभु कहंदे हन कि तुसी दुखी ना होवो। आओ बारुक नबी दा ग्रंथ उसदी 5 अध्याय दी पहली आयत दा वचन असी पढ़ के देखांगे कि प्रभु सानू की कहंदे हन। प्रभु कहंदे, हे यरूशलेम, अपने सोग अते दुख वाले कपड़े उतार अते सदा लई खुदा दी महिमा दी सुंदरता नू धारण कर। प्रभु की कहंदे हन कि जेड़ा सोग, जेड़ा दुख, जेड़ी परेशानी रख के तुसी जीवन बतीत कर रहे हो, इस सोग दे कपड़ियां नू, इस दुख नू, इस परेशानी नू अपने विचों कढ देवो, अपने अथरूआं नू पूंजो, तां प्रभु तुहाडे जीवन विच कारज करेगा। तुसी प्रभु दी महिमा नू अपने जीवन विच देख सकोगे। पिछले महीने साड़ी एक रिट्रीट चल रही सी और रिट्रीट प्रचारक फादर जी एक गल दस रहे सी जिहड़ी कि मेरे मन नू छू गई। मरियम मगदलीनी दे बारे संत यूहन्ना दी अंजील उसदी 20 अध्याय दी 11 आयत तो जदों असीं पढ़दे हां
ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮਰ ਗਏ ਸੀ, ਮਰੀਅਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤੜਕੇ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਸਨ, ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਭਾਰਾ ਸੀ। ਔਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਕਬਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ? ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਣ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਭਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਇੱਕ ਮਾਲੀ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਦੇ ਦੇਵੋ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਨਾਮ ਪੁਕਾਰਨ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਿਉਂ? ਸੰਸਾਰਿਕ ਝਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਭਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਹਨ, ਜੋ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅਥਰੂ ਪੂੰਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਆਓ ਸਫਨਿਆ ਨਬੀ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ, ਉਸ ਦੀ 3 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 14 ਆਇਤ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਹੇ ਸਿਯੋਨ ਦੀ ਧੀਏ, ਤੂੰ ਉੱਚੀ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ। ਇਸਰਾਇਲ, ਤੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਮਾਰ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਧੀਏ, ਤੂੰ ਆਨੰਦ ਦਾ ਨਾਚ ਕਰ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਤ ਅਗਸਟਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹਨ, ਜੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ 21 ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਤਰਸ ਨਿਰਾਸ਼ ਸੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਭਾਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਆਖਿਰ ਦੀ ਬਾਕੀ ਉਸਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਧੰਦੇ ਦੇ ਲਈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਰਾਤ ਭਰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਸਵੇਰ ਸਾਰ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਬੱਚਿਓ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਮੱਛੀਆਂ ਹਨ? ਤਾਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਭਰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਾਲ ਸੁੱਟੋ। ਔਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਾਲ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ,
ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਦ ਉਸਨੇ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਤਰਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਲਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਜਦ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਇਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਤਰਸ ਦਾ ਮਨ ਭਾਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅਥਰੂ ਪੂੰਝੇ ਗਏ, ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਹੌਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਲਕ ਯਿਸੂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਲਈ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਚਰਨੀ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਯਿਸੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਾਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਭਰਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਉਹ ਭਰਾ ਦਾ ਲੜਕਾ ਪੇਟ ਉੱਪਰ ਚਾਹ ਗਿਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਪੇਟ ਪੂਰਾ ਜਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੜਕਾ ਬਿਨਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਲਪੇਟ ਕੇ ਇੱਥੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 10-11 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੋ ਚਰਨੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਯਿਸੂ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਲੜਕੇ ਦਾ ਜੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਰੋਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਮੇਂ ਅਥਰੂ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਬੇਟਾ। ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਬੇਟੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸੀ, ਜੋ ਬੱਚਾ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਚਾਹ ਗਿਰਨ ਦੀ ਕਾਰਨ। ਔਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਲਕ ਯਿਸੂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਸੋ 24 ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਪਾਕ ਮਾਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਗਏ ਔਰ ਲੋਕ ਸਭ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ ਸਭ ਸੌਣ ਦੇ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਠੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਭਰਾ ਜੀ ਦੌੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਭਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਦੇਖੋ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਜੋ ਪੇਟ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ਖਮ ਸੀਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਲਕ ਯਿਸੂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦ ਉਸ ਭਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅਥਰੂ ਪੂੰਝੇ ਹਨ, ਜਦ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦ ਉਸਨੇ ਭਾਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੌਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਲਕ ਯਿਸੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਪਾ ਕੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪਾ ਕੇ ਅੰਬਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਵਾਪਿਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੰਤ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 6 ਅਧਿਆਇ 33 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ ਉਹਦੀ 5 ਅਧਿਆਇ 7 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਭ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਸ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ
ਉਸ ਦੀ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਕਰਤੱਵ ਉਸ ਦੀ 9 ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਊਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਊਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਇਸੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦਮਿਸ਼ਕ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਸਾਊਲ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਊਲ ਦਾ ਮਨ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਥਰੂ ਵਹਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮਰਦ ਦਿਲ ਦੇ ਅਥਰੂ ਵਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਊਲ ਦੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਪਿਆਰਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਉਸ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਹਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛਿਲਕੇ ਜਿਹੇ ਡਿੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਬਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦੀ 4 ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯੀਸੂ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਾਮਰੀ ਔਰਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਔਰਤ ਜਦ ਲੋਕ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖੂਹ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਆਰਿਓ ਯੀਸੂ ਇਸ ਔਰਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਔਰਤ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਇੱਕ ਯਹੂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਮਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਲਾਵਾਂ? ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਔਰਤ ਭਾਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਸੀ, ਅਥਰੂ ਸੀ। ਉਹ ਯੀਸੂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਨਾ ਪਾਈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦ ਯੀਸੂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਦੀ ਬਾਕੀ ਉਹ ਔਰਤ ਪਹਿਚਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੜਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਪਿਆਰਿਓ ਕਦ ਇਹ ਔਰਤ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕੀ? ਜਦ ਉਸ ਦਾ ਭਾਰੀ ਮਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦ ਉਸ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅਥਰੂ ਪੂੰਝੇ ਗਏ, ਜਦ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਮਦ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੌਂਪ ਦੇਵੋ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਕੁਰਲੀ ਵਿੱਚ ਚਰਨੀ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ
ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਨਮ ਲਵੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਨਮ ਲਵੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਨਮ ਲਵੇਗਾ। ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਨੀਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਕਿ ਯਿਸੂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਮਦ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਰੇਪਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ, ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਝ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਰਨੀ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਦੇਖ ਸਕੀਏ ਯਿਸੂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਬਾਪ ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਅਤੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ